నమస్తే తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షి న్యూస్. వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ FBI డైరెక్టర్ గా నామినీ అయిన భారత సంతతికి చెందిన కశ్యప్ పటేల్ సెనేట్ జ్యుడిషియరీ కమిటీ ఎదుట హాజరయ్యారు. ఇదే క్రమంలో తనకు మద్దతు తెలపడానికి సుదూరాల నుంచి వచ్చిన తల్లి అంజనా, తండ్రి, సోదరిని ఆయన కమిటీకి పరిచయం చేశారు. చివర్లో జై శ్రీకృష్ణ అంటూ ముగించారు. కమిటీ విచారణ ప్రారంభానికి ముందు ఆయన తన తల్లిదండ్రుల పాదాలను తాకి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. Thank you for the opportunity to appear today. I must start with a word of prayer for the tragic accident that befell our nation last night, where we lost civilians and service members. I pray for their families. I pray for law enforcement and military personnel, and I pray for their souls, and hopefully God will find them peace in the near future. I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. I wouldn't be here today without their guidance, their unwavering support, and their relentless love. When President Trump informed me of his intention to nominate me as the director of the FBI, I was deeply honored. Sitting here today, I carry not only the dreams of my parents, but also the hopes of millions of Americans who stand for justice, fairness, and the rule of law. My commitment to these principles is deeply rooted in my family's history, which has profoundly shaped my worldview. My father fled Idi Amin's genocidal dictatorship in Uganda, where 300,000 men, women, and children were killed based on their ethnicity, just because they happen to look like me. My mother is originally from Tanzania. She studied in India, as did my dad, and they were married there. They would later emigrate to New York, as the senator pointed out, where I was born, and we were raised in a household of my father's 7 siblings, their spouses, and at least half a dozen children. That's the only way we knew how to do things at the time, in the 70s and 80s, the Indian way. But we would soon learn the American way. These values have shaped and been the driving force of my career in 16 years of government service. Protecting the rights of the Constitution is of the utmost importance to me and has been every single time I've taken that oath of office. The recent terrorist attacks in New Orleans tragically claimed the lives of 14 innocent Americans and serve as a stark reminder that our national security is at threat, both internally and externally. The FBI, the Federal Bureau of Investigation, and the Department of Justice, where I served, play a pivotal role in securing our freedoms and our safeties for American citizens. If confirmed as the next FBI director, I will remain focused on the FBI's core mission. That is to investigate fully wherever there is a constitutional factual basis to do so, and to never make a prosecutorial decision that is solely the providence of the Department of Justice and the Attorney General. న్యూయార్క్ లో 76వ గణతంత్ర వేడుకలు గ్రాండ్ గా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు న్యూయార్క్ కాన్సులర్ జనరల్ బినయా శ్రీకాంత్ ప్రధాన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు. రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో పాల్గొనడం పట్ల వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. భరతనాట్య ప్రదర్శనకు ఆడియన్స్ మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఈ వేడుకను పురస్కరించుకుని పలువురికి ప్రశంసా పత్రాలు అందించారు. న్యూయార్క్ లో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గుండెల నిండా దేశభక్తిని నింపుకున్న ప్రవాసులు న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు సంఘం నైటా ఆధ్వర్యంలో 76వ గణతంత్ర వేడుకలను నిర్వహించారు. స్థానిక హిక్స్ విల్లే హిందూ టెంపుల్లో జరిగిన ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా న్యూయార్క్ కాన్సులేట్ జనరల్ నుంచి పబ్లిక్ అఫైర్స్ కాన్సుల్ శ్రీమతి ప్రజ్ఞా సింగ్ హాజరయ్యారు. నైటా కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన చిన్నారులకు నైటా అధ్యక్షురాలు వాణి ఏనుగు ప్రశంసా పత్రాలు అందించారు. నైటా కార్యవర్గ సభ్యులు, వారి కుటుంబాలు, న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగువారు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు విజయవంతం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ AAA సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ర్యాలీ చాప్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకలకు తెలుగువారి కుటుంబ సభ్యులతో తరలివచ్చి సందడి చేశారు. ఈ సంబరాలకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ఇక నోరూరించి ఆంధ్ర వంటకాలు అందరి మన్ననలు పొందాయి. అమెరికాలోని నార్త్ కరోలినాలో సంక్రాంతి శోభ సంతరించుకుంది. రాలీ చాప్టర్ ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి.
జ్యోతి ప్రజ్వలనతో సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. AAA ర్యాలీ చాప్టర్ అధ్యక్షులు లెనిన్ మాధాల, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ కిరణ్ కోటేపల్లి నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు వేలాది మంది హాజరై విజయవంతం చేశారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించింది. ప్రతి ఒక్కరూ సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించారు. నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టు సంక్రాంతి వేడుకల్లో ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ లైవ్ ఇన్ కాన్సర్ట్ కి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. మణిశర్మ తన టీమ్ తో కలిసి చక్కటి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ పాడారు. ఈ మ్యూజిక్ షో ఆడియన్స్ ని మంత్రముగ్ధులు చేసింది. చిన్నారులు, యువతీ యువకులు తమ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనతో అందరినీ అలరించారు. అందాల బామల ర్యాంప్ వాక్ ఆకట్టుకుంది. సంప్రదాయ వస్త్రాలతో ముద్దుగుమ్మలు మెరిశారు. ఇక డాన్సులు, చప్పట్లు, కేరింతలతో సభా ప్రాంగణం మారుమోగింది. సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. భోగిపళ్ళు, విందు వినోదాలతో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పసందైన విందు భోజనం అందించారు. అమెరికాలో తెలుగు సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలి అనే లక్ష్యంతో కల్చర్ ఎట్ కోర్ అనే ట్యాగ్ లైన్ తో AAA సంస్థను స్థాపించినట్టుగా సభ్యులు పేర్కొన్నారు. తెలుగు పండుగలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను భావితరాలకు తెలియజేసి ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగడానికి ప్రణాళికలు రచించి ప్రోత్సహించిన సంస్థ వ్యవస్థాపకులు హరిమోటుపల్లికి, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బాలాజీ వీర్నాలకి అందరూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇక AAA నాయకత్వ బృందం సభ్యులు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ హరిబాబు తుబాటి, డెలవేర్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అంజన్, ర్యాలీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రసాద్ నల్లూరి, డెలవేర్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ అశోక్ బుడామా పలువురు ఈ వేడుకను పర్యవేక్షించి విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇక సంస్థ తరపున చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ తరఫున ర్యాలీ సంక్రాంతి మహాసభలో ఉన్నాము. మన ఫౌండర్ హరిమోటుపల్లి గారు దీనికి పునాది వేసి మనందరూ ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు మనకి దారితీశారు. రకరకాల ఈవెంట్స్ మన ఆంధ్ర కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. సో చాలా మంచి విషయం. రకరకాల స్టాల్స్ పెట్టారు. అంతా కల్చర్ అంతా ఎవ్రీబడి ఫుడ్ లైక్ 45 రకాల ఆంధ్ర భోజనం, రకరకాల స్టాల్స్, చాలా మంది జనాలు. మన ఇక్కడ గవర్నర్ కూడా వచ్చినాడు, అంతా మంచిగా స్పీచ్లు ఇచ్చారు. సో ఇట్స్ బిగ్ ఈవెంట్. ఇంత బాగా అసలు చేసింది లేదు. ఫుడ్ కానీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసి అట్లా వాళ్ళకి మంచిగా మెడల్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసి మనం భారతదేశానికి ఇంత దూరంగా ఉన్నా కూడా మనం ఏమాత్రం ఎక్కడ మనకు ఆ లోటు లేకుండా AAA వాళ్ళు చాలా బాగా ఇచ్చేసారు. క్లాసికల్ డాన్సెస్ కానీ మంచి మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇలా మణిశర్మ గారిని పిలవడం, కాన్సర్ట్ ని ఆర్గనైజ్ చేసి part of this AAA performance group, so I was introduced to this wonderful team or this wonderful event by our cinematographer. It's so wonderful to see a group of people coming in, all their effort to make this a wonderful performance, and I'm glad that I got a chance to be a small part of this big event. Thank you. This is amazing and amazing. Awesome. This is my first time attending. I came from Singapore. We lived there 19 years in Singapore. This is the first time here in America, but awesome. I think it's one of the best, and I would like to thank the organizers and the board members for the fantastic job they have done. So all the best, and I would like to look forward to many more such events coming up. Thank you. The association is very nice. It was very fun to be a part of it, and serving food and all the volunteering stuff that we did was very fun. All the events and stuff that I saw, they were very exciting, and I saw a lot of things that I didn't know about. Concept, it was great, and a couple of my friends are there here, so it's an opportunity for me to meet them, and also especially people are enjoying the Mani Sharma concept very well. We are fortunate to have this kind of concept and a chance to AAA Andhra Pradesh Event, and there's immense huge crowd, and all the cultural activities were excellent, and especially the fashion show was very interesting, and that was a highlight of the program. And in future we would like many more needs, and we also do the life insurance and living will and trust, so that way like you can protect your family.
అమెరికాలోని అట్లాంటాలో సంక్రాంతి శోభ సంతరించుకుంది. వాసవి సేవా సంఘ అట్లాంటా ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. భోగిపళ్ళు, ముగ్గుల పోటీలు, విందు వినోదాలతో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ప్రవాసులు వేలాదిగా తరలివచ్చి ఈ వేడుకను విజయవంతం చేశారు. వాసవి సేవా సంఘ్ అట్లాంటా ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి వేడుకలు విజయవంతంగా జరిగాయి. ప్రవాసులు వేలాదిగా కుటుంబ సభ్యులతో తరలివచ్చి సందడి చేశారు. సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో చిన్నారుల నుండి పెద్దల వరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. యువ టాలెంటెడ్ చిన్నారులు తమ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనతో అందరినీ అలరించారు. డాన్సులు, చప్పట్లు, కేరింతలతో సభా ప్రాంగణం మారుమోగింది. భోగిపళ్ళు, పిల్లల సంప్రదాయ వేడుకలు, చిల్డ్రన్స్ పెయింటింగ్స్, పతంగుల తయారీ, క్విజ్, ముగ్గుల పోటీలు, విందు వినోదాలతో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. పలు ఆసక్తికర పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. సాంస్కృతిక స్టాల్స్ అయిన బొమ్మల కొలువు, రంగోలీ, మెహందీ, భోగిపళ్ళు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు వెండర్ స్టాల్స్ కి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ స్టాల్స్ తో వేదికంతా కోలాహలంగా మారింది. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పసందైన విందు భోజనం అందించారు. నోరూరించే వంటకాలు అందరి మన్ననలు పొందాయి. లీడర్షిప్ లో అందరూ యువత ఉండి ఈ వేడుకలను ముందుకు నడిపించడం విశేషం. ఇక ఫోర్సిత్ కౌంటీ కమిషనర్ టాడ్ లెవెంట్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. భారతీయ పిండి వంటలు, భోజనాన్ని రుచి చూసి మెచ్చుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజిక్ షోకి విశేష స్పందన వచ్చింది. సింగర్స్ తమ గాత్రంతో ఆకట్టుకున్నారు. సూపర్ హిట్ పాటలు పాడి ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపారు. భవిష్యత్తు తరాలు భారతీయ సంప్రదాయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో సంక్రాంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించినట్లుగా సంస్థ సభ్యులు తెలిపారు. ధర్మం, శీలం, అహింస మార్గాలు ఎంచుకొని ఆధునిక సమాజ స్థాపనకు వాసవి సేవా సంఘ్ తోడ్పడుతున్నట్టుగా తెలిపారు. వసుదైక కుటుంబమే వాసవి సేవా సంఘ్ లక్ష్యమని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ తరపున చేపట్టిన కార్యక్రమాలను వివరించారు. సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి బోర్డు కార్యవర్గం ధన్యవాదాలు తెలిపింది. జై వాసవి, జై కన్యకాంబ, జై కన్యకాంబ. We are celebrating here today Sankranti, which is the harvest, the lunar harvest in India, and I am so welcome and warm that you have invited me to your festival, help share in the festivities today. Thank you so much for having me. ముందుగా అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నేను యాక్చువల్గా లాస్ట్ 2.5 years క్రితం వచ్చేసి విఎస్ఎస్ను పేరున్నాను. దాని తర్వాత అందులో జరిగిన ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ 2.5 yearsలో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే వీళ్ళు సంక్రాంతి సంబరాలు, ఇలాగ దసరా సెలబ్రేషన్స్, అదేవిధంగా ఈ ఫంక్షన్సే కాకుండా పబ్లిక్కి సేవ చేయడం, లైక్ బ్లడ్ డొనేషను, ఫుడ్ డొనేషను, అదేవిధంగా బ్లాంకెట్ డొనేషను, ఈ విధంగా సేవా కార్యక్రమం కూడా విఎస్ఎస్ ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. సో వీటన్నిటికీ చూసి కొంచెం పార్టిసిపెంట్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చేసి డొనేషన్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఇవన్నీ చేసినట్టయితే విఎస్ఎస్ ద్వారా ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా జరపడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Vasavi Seva Sangh is really doing great. They are doing very good job. Today almost 1,000 people came on day and multiple events. Kids have done really great job. Muggula Potilo and songs and everything was super. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. కృష్ణ గారి ఆర్బుదం బిఎస్ఎస్ నుండి చేస్తున్న ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి ఇంతమంది వచ్చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయాలని చెప్పేసి అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తాను. ఈరోజు మేము అందరం కలిసి సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాము. 1000 మందికి పైగా అటెండ్ అవుతున్నారండి. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. వాసవి మాత అంటేనే ధర్మం, శీలం, అహింస. అదేవిధంగా వాసవి మాత ఆదర్శాలను ముందుకు తీసుకెళ్తూ అమెరికాలో కూడా ఎన్నో సేవా ప్రోగ్రాములు చేస్తూ ఇండియాలో ఉన్న అభాగ్యులకు కూడా అందరికీ సేవా కార్యక్రమాలు జరుపుతూ సో అమెరికాలో కూడా కల్చరల్ మర్చిపోకూడదని భవిష్యత్ తరాల కోసం సంక్రాంతి, దసరా మరియు వాసవి జయంతి వాసవి సేవా సంఘ్ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా దీంట్లో ఇన్ని వేల మంది పార్టిసిపేట్ చేసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని జయప్రదం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వాసవి మాత పుత్రులు అంటే సేవ చేయడం ఒక్కటే కాదు, బిజినెస్ చేయడం ఒక్కటే కాదు, సేవలో అందరికంటే ముందుంటారని తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇట్లు వాసవి సేవా సంఘ్ అట్లాంటా. కంగ్రాచులేషన్స్ టు వాసవి సేవా సంఘ్ ఫర్ సెలబ్రేటింగ్ సంక్రాంతి సంబరాలు. We are the gold sponsors for this event. Thank you for giving the opportunity. Sri Badminton Academy is offering coaching for all ages, starting from 5 and adults. So we are at multiple locations. Please reach out to Sri Badminton Academy. Go to sribadmintonacademy.com. Happy Sankranti to all Atlanta people. Wish you happy Sankranti. Happy Sankranti
So we recently launched Istasaki. So we are in Vasavi Seva Sangh, and here this time we came up with different types of the party wears, Indian traditional dresses, and different types of the saris, and also the kids wear like the party wear dresses and also tutu frocks. So we are coming up with the more designs, and you can follow us in the Insta page. We have the Insta page and WhatsApp, so all details are there in the page. So here we have our Insta page QR code, so you can follow that. Sankranti Shubhakankshalu. హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి టు ఎవ్రీవన్. హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి టు ఎవ్రీవన్. జై వాసవి, జై కన్యకాంబ, జై కన్యకాంబ. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాటా నిర్వహించిన బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ విజయవంతంగా ముగిసింది. మొత్తం 40 జట్లు పాల్గొని సత్తా చాటాయి. 80 మంది క్రీడాకారులు ఈ పోటీలో పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటారు. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాటా బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ కి విశేష స్పందన వచ్చింది. న్యూజెర్సీలోని మాటా స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు నిర్వహించారు. ఇటీవల క్యారమ్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించిన మాటా తాజాగా బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించడం విశేషం. బ్యాడ్మింటన్ పోటీలో మొత్తం 40 జట్లు పాల్గొని సత్తా చాటాయి. 80 మంది క్రీడాకారులు ఈ పోటీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. విన్నర్స్, రన్నర్స్ ఈ రెండు టీంలకి మాటా బృందం నగదు బహుమతులు అందించింది. విన్నర్స్ టీమ్ కి $516, రన్నర్స్ కి $216 ప్రైజ్ మనీ అందజేసి సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాటా ఫౌండర్ అండ్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్ ప్రదీప్ సామల, మాటా ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ విజయ్ భాస్కర్, మాటా స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ సురేష్ ఖజానాతో పాటు పలువురు బోర్డు మెంబర్లు, సభ్యులు పాల్గొని విన్నర్స్, రన్నర్స్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ కి వచ్చిన విశేష స్పందన చూసిన తర్వాత భవిష్యత్తులో మరిన్ని స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించాలి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా ప్రదీప్ తెలిపారు. మాటా ఆధ్వర్యంలో సేవా సంస్కృతికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలే కాకుండా పిల్లలు, యువతను ప్రోత్సహించేందుకు క్రీడలకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించాలి అన్న ఉద్దేశంతో బ్యాడ్మింటన్, చెస్, క్యారమ్స్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. గత 2 ఏళ్లుగా మాట అనేది ఒక ఇంటి కార్యక్రమంలా మారిందని సభ్యులు వివరించారు. బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ విజయవంతం కావడంలో కృషి చేసిన వాలంటీర్లు, మాటా సభ్యులందరికీ సురేష్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన అతిథులకి, క్రీడాకారులకి మాటా సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మాటా సంస్థ తరపున చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలను ఈ సందర్భంగా వివరించారు. నా పేరు ప్రదీప్ సామల, మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఫౌండర్ అండ్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఈరోజు న్యూజెర్సీలో మన మాటా స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మనము బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ జరుపుతున్నాము. దాదాపు ఒక 40 టీమ్స్ దీనిలో రిజిస్టర్ చేసుకొని ఒక 80 మంది ప్లేయర్స్తోని ఇవాళ చాలా ఘనంగా ఈ టోర్నమెంట్ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా మరికొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టే ఆలోచనలో మాట ఉంది. మొన్ననే మనం మా క్యారమ్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన మరికొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన సురేష్ ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేము ఒక సేవా సాంస్కృతి ప్రోగ్రాంలు కాకుండా ఈ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, యూత్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, స్పోర్ట్స్ అనే దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయడానికి ఈ బ్యాడ్మింటన్, చెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకోండి, క్యారమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాదాపు ఈ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో మాటా అనేది ఒక హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ లాగా అయిపోయినది నేషన్ వైడ్లో. సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాంలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆశిస్తూ మీ అందరి సహకారానికి ధన్యవాదాలు. హలో అండి, నా పేరు విజయ్ భాస్కర్, మాటా బీఓడి అండ్ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్. సో ఈరోజు మాటా ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇక్కడ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. 40 టీమ్స్, 80 పార్టిసిపెంట్స్ ఆడారండి. సో మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నైట్ 10 అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నడుస్తున్నాయి అన్ని గేమ్స్. సో ఇప్పుడే ఫైనల్ అయిపోయింది. సో కంగ్రాచులేషన్ టు ద విన్నింగ్ టీమ్. సో మాటా ఇంతకుముందు క్యారమ్స్ చేయడం జరిగింది, అది న్యూజెర్సీలో. సో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది అది కూడా. సో ఇప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ది మా స్పోర్ట్స్ కమిటీ సురేష్ ఖజానా గారు, సో వారి ఆధ్వర్యం, సో తాను ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది సెకండ్ ఈవెంట్ ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అవి కూడా డీటెయిల్స్ ఇన్ఫార్మ్ ఇట్ సూన్. అండ్ mata-us.org కూడా పొందుపరచడం జరుగుతుంది. సో అలా కాకుండా సో ముందు ఇంకొన్ని నేషనల్ లెవెల్ అండ్ వరల్డ్ కప్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మా స్పోర్ట్స్ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్
సురేష్ కాజన్న తెలియజేస్తారు. సో మాట అంటే సేవా సంస్కృతి సమానత్వం. సో అలాగే ఉమెన్కి యూత్కి పెద్దపీట ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ యూత్ ఎంతోమంది వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సో అలాగే మీరు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియాస్ అండ్ ప్లాన్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, సో మాట ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అండ్ ఎన్కరేజ్. సో March 8th సో ఉమెన్స్ డే కూడా జరగబోతుంది. సో ఇక్కడే మన రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో. సో అది కూడా సో వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ టు ఉమెన్. సో అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మెనీ థింగ్స్ అక్కడ. సో ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కానీ అండ్ ఉమెన్స్ అవార్డ్స్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ టు ది ఉమెన్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని సూన్ వి విల్ రిలీజ్ ఇన్ ద ఫ్లయర్ ఆల్సో. సో అలాగే మాట సో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ సేవా సంస్కృతి సమానత్వంలో సో ఇండియాలో ఇక్కడ అండ్ వివిధ స్టేట్స్లో. సో రేపు టాంపాలో January 26th సో మన ఇండియా పరేడ్ అక్కడ జరగబోతుంది. సో అక్కడ కూడా చాలామంది తరలి వచ్చి దాన్ని దిగ్విజయంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సో అలాగే మనకు చూస్తుంటే మాట డాలస్లో అండ్ టాంపా, ఫిల్లీ, వర్జీనియా, హ్యారిస్బర్గ్, న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ. సో ప్రతి చోట్ల ఏదో ఒక విధంగా ప్రతి వీకెండ్ ఏదో కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సో మా మనవి ఏంటంటే మాట ఇది మనందరిది. సో మీరందరూ కూడా వివిధ స్టేట్లు ఎక్కడైతే ఉన్నారో సో మాటలో జాయిన్ కాండి అండ్ మీరు కూడా భాగస్వాములు కాండి. సో మీరు కూడా ఈవెంట్లో పాల్గొనండి, దిగ్విజయంగా సక్సెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా పేరు సురేష్ కాజన్న, మాట స్పోర్ట్స్ ఫేర్. సో ఇవాళ మేము సక్సెస్ఫుల్గా మాట బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేసాము. సో ఇది హ్యూజ్ సక్సెస్ అయింది మన న్యూజెర్సీలో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మేము May 2nd, 3rd, 4th మాట క్యారమ్స్ నేషనల్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా సెప్టెంబర్లో మాట క్యారమ్స్ వరల్డ్ కప్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో అలాగనే మాట బ్యాడ్మింటన్ కూడా మోస్ట్లీ June, Julyలో అనౌన్స్ చేస్తాము. సో ఉమెన్స్ ప్లస్ కిడ్స్ అన్ని గ్రూపుల మనకి యూత్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయడానికి అంటే యూత్ కోసము ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ద వ్యూవర్స్. నేను శిరీష గుండపనేని, వన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫర్ న్యూ జెర్సీ. ఇక్కడ ఇవాళ ఈరోజు బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ అసలు ఎక్సలెంట్గా జరిగింది, ఎక్సలెంట్గా జరుపుకున్నాము. అందరూ మా సీనియర్ లీడర్షిప్ చెప్పినట్టు 40 టీమ్స్ వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. అండ్ మేము చూస్తున్న మాకే వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామే ఒకటి ఉమెన్స్కి ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ముందు త్వరలోనే. సో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డ్స్ దాట్. ఇలాంటి బ్యాడ్మింటన్ ఇట్లాంటి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కూడా ఎన్నో ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఇటీవలే మాది క్యారమ్స్ జరిగింది, ఎక్సలెంట్ టర్న్ ఓవర్. ఇవాళ టర్న్ ఓవర్ చూసేసి అసలు ఇంకేమన్నా ఇంకా వేరే పెద్ద లెవెల్గా చేయాలి అని ఎంకరేజ్మెంట్, ఒక ధైర్యం మాకు వచ్చింది. మాకు అసలు ఇంతమంది రాగలుగుతారు, ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు అని మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో మేము ఇంకా పెద్ద లెవెల్గా చేయాలి అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు ముందుకు వస్తే మేము ఇంకా బెటర్మెంట్గా చేద్దామని చెప్పేసి ఎంతోమందికి ఒక అవకాశం ఇద్దామని చెప్పేసి టు షోకేస్ దేర్ టాలెంట్ యాక్చువల్లీ. సో చేద్దామని చెప్పేసి మాకు ప్లాన్ ఉంది. సో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మీకు మాలో ఎవరైనా మీకు కాంటాక్ట్ చేయండి. వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే మాకు March 8th ఉమెన్స్ డే ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో యూ విల్ సీ ద ఫ్లయర్ అవుట్ సూన్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు లక్ష్మీ మోపర్తి. ఈరోజు న్యూజెర్సీలో మాటా టీం నిర్వహించిన బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకి చాలామంది దాదాపు ఎంతోమంది ఔత్సాహిక కళాకారులు పాల్గొని సో తన క్రియాభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయి. ఎప్పుడు రొటీన్గా జరిగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలాంటివే కాకుండా ఇలాంటి క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంచే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ మాట చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్తో ముందుకెళ్తుంది. సో ఇలాంటి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చేయాలి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. సో అందరి ఇంట్రెస్ట్ని కవర్ చేస్తూ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి ఈక్వల్గా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం చాలా అభినందనీయం. ఇది ఇవాల్టి NRI కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.